सुतं भजे गणेशमीशनन्दनम् एकदन्तवक्रतुण्डनागयज्ञसूत्रकम् रक्तगात्रधूम्रनेत्रशुभ्रवस्त्रमण्डितं कल्पवृक्षभक्तरक्ष्णमोऽस्तु ते गजाननम्। इसकी गुपित बातें हैं जो होती रहती हैं, जो आपके समझ में नहीं आती और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, जो कि उनको गृह लक्ष्मी किस चीज से खाती यही नहीं मालूम। ये स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृह लक्ष्मी का स्थान है और जहाँ गृह लक्ष्मी को माना चाहिए। लक्ष्मी के अष्ट लक्ष्मी करके उनके 8 रूप माने गए हैं, पर है तो अनेक, पर उसमें से अष्ट लक्ष्मी। अष्ट लक्ष्मी से जो गृह लक्ष्मी का एक अंग है, राज लक्ष्मी है, ऐसी अनेक लक्ष्मी है, लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर, खानदान, फैमिली के लिए होती है वो गृह लक्ष्मी। और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है, उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा है। नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए 10-10 हस्बैंड को डिवोर्स करती हैं और ऐसे ठिकाने से बच्चों को पहुंचा देती कि बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते। तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं जाना। हमें अपने घर, हमारी फैमिली, इनको ठीक से रखना है और अपने गृह लक्ष्मी को व्यवस्थित रख के और उसका भी मान होना चाहिए। अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती कि माता जी क्या कह रहे हैं, पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है। इसीलिए हमारे यहाँ धर्मों में एक पति धर्म, पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। सहयोग में जो लोग संन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सकते। सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं। आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं विवाहित हो जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशाय वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरे कि मैंने सन्यास ले लिया, ये है वो है, और अपने शरीर को तकलीफ देते हैं। उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, वो है हार्ट का चक्र। ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपकी जो हार्ट है उसी को समान है, हार्ट के ऑर्गन को देखता है। अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कब होता है? जब वो अपने काम में बड़ा मशगूल है, बहुत कार्य करता है, इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं, मैं तो कर्म कर रहा हूँ, मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में, बैकग्राउंड जान दीजिए। तो इस तरह की बातें वो कहते हैं कि पता नहीं कि इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाश ही पूरा नीचे आ जाए। जैसे माने मैं तो इनको गोवर्धनधारी कहती हूँ कि सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ। ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए चाहिए, मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद करें। फिर ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है, शराब पीने का टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है। अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता है और अपने हृदय में आत्मा का रूप, हृदय में आत्मा है, और जब तक हम अपने हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है। तो जिस आदमी को, अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपैथी की जरूरत है, उसको डांट की जरूरत है। उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करिए, परमात्मा की ओर मुड़िए। ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है, आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार। ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने। मैं 18 साल लंदन में रही हूँ, 16 साल में तो उसकी काया ही पालट हो गई। न जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए जो बड़ा ही काम कर रहे हैं, किसी को मिलने की उनको फुर्सत ही नहीं, और जब उनको देखिए तो घोड़े पे सवार, लेकिन ये घोड़ा है कि क्या है पता नहीं, कि हर जगह डिस्ट्रॉय ही कर रहा है, हर जगह खत्म करा जा रहा है। ऐसे लोगों से ये विनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए, थोड़ा रुक के देखिए। लोग पागल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं, ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर दूसरी चीज पैसों के पीछे, जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खर्च हैं,
इसी तरह से पैसे लेने, इसी तरह से ये करना, ऐसे लोगों को बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है, क्योंकि पैसे से कहीं अधिक परमात्मा है। फिर दूसरी चीज सत्ता चाहिए, ये सत्ता चाहिए, वो सत्ता, इसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच, उसके गर्दन उड़ा, उसको बुरा कर, उसके बाद इसी में लगे। ये सत्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता है। मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो कि बड़े बड़े अफसर थे, मेरे पति भी उनके साथ थे, अधिकतर हार्ट, क्योंकि सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करें। करिए, कार्य करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए, तो बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो हार्ट अटैक इससे आता है। अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊं तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माता जी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा ले तो हार्ट अटैक नहीं है। इसके लिए जो मंत्र है वो ये है कि श्री माता जी मैं आत्मा, ये इसका मंत्र है। किसी को भी हार्ट ट्रबल हो, अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ में 10 मिनट बैठ करके, ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब, वो तो खोपड़ी पे फाइल लिए लोग चलते हैं, एरोप्लेन में फाइल लिए चलते हैं, कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते, और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब। जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान ले कि उनको इसी तरह से कहना है। हाँ, अंजाइना वगैरह जो चीजें हैं वो दूसरी तरह से आती है, जो लेफ्ट साइड से ही आती है आपको, जबकि लेफ्ट साइड से आपका विशुद्धि चक्र पकड़ता है। जिस वक्त आप हमेशा ये फील करते हैं कि मैं गिल्टी हूँ, मैंने खराबी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा कि उठे बैठे सॉरी, फोन आएगा तो सॉरी, किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी, उसको मारेंगे तो सॉरी, किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी। इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती नहीं। मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है, जो रियलिटी है, उसको हमें देखना है, उससे भागना नहीं। मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों, और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों आए, और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा। ये बेहतर है बनिस्बत इसके कि एक बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया, फिर बार बार वही काम करते रहे। और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता है। मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, मैं गिल्टी हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। उससे ये चक्र पकड़ता है, और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि इस चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का, वो ब्रेन तक नहीं जाता, और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है, जिसमें कि उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ते जाता है, बेचारा कोशिश करता है ढकेलने की, पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता। उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आज्ञा, ये दोनों ही चक्रों में, दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है। पीछे की तरफ ये आज्ञा यहाँ पर जाती है, यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है, और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आज्ञा कहते हैं, जो कि ये ईड़ा नाड़ी से यहाँ पर आती है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है। पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है, उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है, लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है। ये तो छोटी सी चीज है, पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा, या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा, या वो बिल्कुल निर्बुद्ध हो जाएगा, या वो रिटार्डेड हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं, रिटार्डेड ब्रेन होते हैं। ये सारा लेफ्ट आज्ञा से। और लेफ्ट आज्ञा की पकड़ अगर हो और लेफ्ट स्वादिष्ठान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि किसी गुरु के पास जाके आए। कोई न कोई अनधिकार चेष्टा करने से, किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा की सारा लेफ्ट साइड पकड़ जाता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। और सबसे ज्यादा ये पकड़ता है, और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है। वो जो भी बात कहता है वाह वाह, कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह। आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। ये कौन होता है हमें सब कहने वाला? ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है, और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझबूझ वो रहती ही नहीं कि आप सोचे कि भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत करें, हमारा इससे क्या
भला किया है, सिवाय हमारी जेबें खाली करी और इसने हमारा कोई भला नहीं किया, हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं। तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं। पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा होता है और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं ट्रांस, हिप्नोटिज्म। इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए। एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है, क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं, तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है। इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है। इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है, इसमें कैसे कार्य होता है। और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा कर बता रही हूँ कि इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है। జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ స్పీచ్లో శ్రీ మాతాజీ గారు సహజ యోగాలో స్త్రీల ధర్మం ముఖ్యమైనది అని వివరిస్తున్నారండి. అనేక విధమైనవి సంభవిస్తుంటాయి, మీకు అర్థం కాదు. డాక్టర్స్కి అసలు అర్థమే కాదు. ఎందుకంటే గృహలక్ష్మి అంటే ఏమిటి వారికి అర్థం కాదు. గృహలక్ష్మి స్థానం చాలా అందమైనది. గృహలక్ష్మిని మనము గౌరవించాలి. లక్ష్మి 8 రూపాలలో అష్టలక్ష్మిగా ఉంటుంది, కానీ దేవికి చాలా రూపాలు ఉన్నాయి, కానీ అందులో 8 లక్ష్ములు ముఖ్యమైనవి. గృహలక్ష్మి, రాజ్యలక్ష్మిలు అష్టలక్ష్మిలోని అంగాలే. ఈ విధంగా అనేక లక్ష్మిలు ఉన్నాయి, కానీ విశేషంగా ముఖ్యమైనది, మహత్వపూర్ణమైనది, ఇంటిని చక్కదిద్దుకునేది గృహలక్ష్మి. మరియు ఈరోజు కూడా హిందుస్థాన్ స్త్రీలకు మరియు వారి యొక్క మర్యాదకు ఛాలెంజ్ లాగా వారు మన సమాజాన్ని మంచిగా వ్యవస్థీకరించారు. లేకపోతే మీరు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళి చూస్తే ఒక్కొక్కరు 10 మంది భర్తలకు విడాకులు ఇస్తుంటారు. వారు అలా విడాకులు ఇస్తూ ఉంటే పిల్లలు నేరుగా ఏదైనా అనాథాశ్రమాలకు వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. అందువలన మనము ఇది అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది. మనము మన ఉత్క్రాంతిలో ఉండాలి. మనము మన ఇల్లు, మన కుటుంబాన్ని సరిగా ఉంచుకోవాలి. మనము మన గృహలక్ష్మిని సరిగా ఉంచుకోవాలి. గృహలక్ష్మికి గౌరవం ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు ఇలా అనిపిస్తుంటుంది, మాతాజీ గారు ఏమిటి ఇలా చెబుతున్నారు అని. కానీ ఇది స్త్రీధర్మం చాలా ముఖ్యమైనది. అందువలననే మన ధర్మాలలో పతి ధర్మం మరియు పత్ని ధర్మం చాలా ముఖ్యమైనవి. సహజ యోగాలో ఎవరైతే సన్యాసం తీసుకోవాలనుకుంటారో వారికి నేను ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇవ్వను. మీరు కూడా ఆత్మసాక్షాత్కారం ఇవ్వకూడదు. సహజ యోగాలో సన్యాసులకి స్థానం లేదు. మీరు వివాహితులు అయి ఉండాలి. మీరు వివాహం కాని వారైతే మేము వివాహం చేసుకుంటాము అని చెప్పాలి. ఇక్కడ కాషాయ దుస్తులు ధరించే వారికి మరియు కాషాయ దుస్తులు ధరించి ప్రపంచమంతా తిరిగే వారికి స్థానం లేదు. నేను సన్యాసం తీసుకున్నాను, ఇది అది అని చెప్పేవారికి అసలు స్థానం లేదు. మరియు వారి శరీరానికి వారు ఇబ్బందిని కలిగించుకుంటుంటారు. అలాంటి వారికి స్థానం లేదు. మన ఎడమ వైపు చక్రాలు ఉంటాయి. ఎడమ వైపు పైన భాగంలో ఉండే చక్రము ఎడమ హృదయ చక్రము. ఇది హృదయాన్ని సరిగా ఉండేలా చేస్తుంది. హృదయానికి సంబంధించిన అన్ని ఆర్గాన్స్ని ఇది సరిచేస్తుంది. ఎడమ హృదయం మనుషులకి పట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా వారు వారి పనిలో ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటే అతడు చాలా పని చేస్తుంటాడు. అతడు తప్పకుండా చాలా పని చేస్తుంటాడు. చాలా ఎక్కువగా పని చేస్తాడు. అతడు అనుకుంటాడు, ఇంత పని ఎవరూ చేయలేరు, నేను చాలా పని చేస్తున్నాను, నేను మాత్రమే చేయగలను అని అతడి గురించి అతడు చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటుంటాడు.
సరే వదిలేయండి, అతడికి తెలియదు తను పని చేయకపోతే ఆకాశం పూర్తిగా కిందకి వస్తుంది అనుకుంటాడు. ఉదాహరణకు నేను గోవర్ధనదారిని, ఒక వ్రేలు మీద మొత్తం గోవర్ధన పర్వతాన్ని మోస్తున్నాను అనుకుంటాడు. అలాంటి వారికి పరమాత్మ కోసం సమయం లేదు. వారు పరమాత్మ గురించి కూడా ఆలోచించరు. వారు పరమాత్మని గుర్తుకి కూడా తెచ్చుకోరు. వారికి పని చేయడానికి సమయం ఉంటుంది, పార్టీలకు వెళ్ళడానికి సమయం ఉంటుంది, మందు తాగడానికి సమయం ఉంటుంది, మరియు అన్ని విధాల పనికిరానివి చేయడానికి సమయం ఉంటుంది. మనుషులు అలాంటి దారిలో వెళ్తుంటారు. వారు పరమాత్మని మర్చిపోతారు. వారి హృదయంలో ఆత్మ ఉంది అన్న విషయం మర్చిపోతారు. హృదయంలో ఆత్మ ఉంది. మనము ఎప్పటి వరకు మన హృదయంలో ఉన్న ఆత్మ వైపు దృష్టి పెట్టలేమో అప్పుడు అలాంటి వారికి గుండె నొప్పి వస్తుంది. ఎవరు ఎక్కువ పని చేస్తుంటారో వారికి గుండె నొప్పి వస్తుంది. అలాంటి వారి పట్ల సానుభూతి చూపించనవసరం లేదు. వారిని ఇంకా తిట్టవలసి ఉంటుంది. అతడికి ఇలా చెప్పాలి, నువ్వు పని చేయడం ఆపేయి, దేవుడి యందు దృష్టి పెట్టు, పరమాత్మ వైపు వెళ్ళు. నేను చాలా పని చేస్తున్నాను, నేను ఇది చేశాను, అది చేశాను. నువ్వు చాలా పని చేసి భారతవర్షం నిర్మించావా? ఎవరు పనిచేసి భారతవర్షం నిర్మించారో వారికి నా నమస్కారం. నేను 16 సంవత్సరాలు లండన్లో ఉన్నాను. ఈ 16 సంవత్సరాలలో భారతదేశం చాలా మారిపోయింది. తెలియదు ఎలాంటి మనుషులు ఇక్కడికి వచ్చారో, ఏమి పని చేశారో తెలియదు. మనుషుల దగ్గర ఎవరినైనా కలవడానికి ఎవరి దగ్గర సమయం లేదు. ఎవరిని చూసినా గుర్రం పరిగెత్తినట్లుగా పరిగెడుతున్నారు. వీళ్ళు గుర్రాలా ఏంటి నాకు అర్థం కావడం లేదు. ప్రతి చోట వినాశనాన్ని సృష్టిస్తున్నారు, ప్రతిదానిని నాశనం చేస్తున్నారు. అలాంటి వారికి నేను ఈ వినతి చేస్తున్నాను, మీరు కొంచెం క్రిందికి దిగండి, కొంచెం ఆగండి, ఇటు చూడండి. మీరు పిచ్చి వాళ్ళలాగా ఎందుకు పరిగెడుతున్నారు? అలా పరిగెట్టవలసిన అవసరం లేదు. ఇంకొకటి, డబ్బు వెనకాల పరిగెడుతున్నారు. ఎవరైతే డబ్బు వెనకాల పరిగెడతారో వారు ఇతరుల దగ్గర నుండి డబ్బులు ఎలా తీసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. డబ్బు బాగా ఎలా సంపాదించాలి అని ఆలోచిస్తుంటారు. అలాంటి వారికి త్వరగా గుండె నొప్పి వస్తుంది. ఎందుకంటే డబ్బుల కంటే దేవుడు గొప్పవాడు. ఇంకొకటి, శక్తి కోసం ఏమి చెయ్యాలా అని ఆలోచిస్తుంటారు. పవర్ రాగానే వారు ఇతరుల తలలు నరికివేస్తుంటారు. వారు ఇతరుల కాళ్ళు చేతులు విరవడంలో, ఇతరులని చెడుగా చూపించడంలో మునిగిపోతారు. ఇలా పవర్ వెనకాల పరిగెట్టే వాళ్ళకి కూడా గుండె నొప్పి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. నేను చూస్తుంటాను పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్స్ని. మా హస్బెండ్ కూడా అందులో ఉన్నారు. వారికి కూడా ఎక్కువగా గుండె ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఎందుకంటే వారు ఆలోచిస్తారు, మేము పెద్ద ఉద్యోగం చేస్తున్నాము, చేయండి, పని చేయటంలో తప్పు లేదు, కానీ కొంచెం సమయం మీకోసం కేటాయించుకోండి. మీ హృదయంలో భగవంతుణ్ణి ఉంచుకోండి. ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. లేకపోతే గుండె నొప్పి వస్తుంది. నేను మీకు ఒక ఉపాయం చెబుతాను, మీరు నమ్మలేరు. మీరు మీ హృదయంలో భగవంతుణ్ణి ఉంచుకుంటే మీకు గుండె నొప్పి ఎప్పుడూ రాదు. దీనికోసం మంత్రం ఇది. మీరు మీ హృదయం మీద కుడి చేతిని ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి చిత్రపటం వైపు ఉంచి, శ్రీమాతాజీ నేను ఆత్మను. ఈ మంత్రంని ఎవరైనా గుండె ఇబ్బంది ఉన్నవాళ్ళు పూర్తి నమ్మకంతో 10 నిమిషాలు కూర్చొని చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. ఒక పుస్తకం రాసినట్లుగా కాకుండా పూర్తి విశ్వాసంతో, పూర్తి మనస్సుతో చెప్పుకోవలసి ఉంటుంది. చాలా మంది ఎప్పుడు నెత్తి మీద ఫైల్ పెట్టుకొని ఉంటారు. విమానంలో కూడా ఫైల్స్ మోసుకెళ్తుంటారు. ఫైల్స్కి ప్లేస్ కూడా సరిపోవడం లేదు.
ఆ ఫైల్ నుండి దుమ్ము బయటికి వస్తుంటుంది. నేను చూశాను. ఎవరైతే గుండెకి సంబంధించిన ఇబ్బంది అని చెబుతారో వారు ఇది తెలుసుకోండి, ఇలా చెప్పుకోండి. అంజైనా లాంటిది ఇంకొక విధంగా వస్తుంది. అది ఎడమ వైపు సమస్య ఉంటే వస్తుంది. ఎడమ విశుద్ధి పట్టుకుంటే వస్తుంది. మీరు ఎల్లప్పుడూ నేను దోషిని, నేను ఈ తప్పు చేశాను, ఆ తప్పు చేశాను అన్నట్లుగా భావిస్తుంటే మీ ఎడమ విశుద్ధి పట్టుకుంటుంది. నేను ఈ తప్పు చేశాను, నేను చేయకుండా ఉండాల్సింది. ఆంగ్ల భాషలో ప్రతి ఒక్కరూ సారీ అని చెబుతారు. ఫోన్ వస్తే కూడా సారీ చెబుతుంటారు. ఎవరినైనా కొడితే సారీ, తిడితే సారీ, ఎవరినైనా చంపేసి కూడా సారీ అంటుంటారు. ఈ విధంగా సారీ మీరు చెబితే ఏమీ ఉపయోగం ఉండదు. మనుషులు ఇది ఆలోచించాలి. ఏది నిజం అని తెలుసుకోవాలి. ఆ నిజంని చూడాలి. నిజానికి దూరంగా పరిగెట్టకూడదు. మనుషులు వారి అహంకారంతో ఇతరులను ఇబ్బంది పెడతారు. తరువాత మళ్ళీ తిరిగి సారీ చెబుతుంటారు. దాని వలన ఏమిటి ఉపయోగం? మీరు నేను ఈ మాట ఎందుకు అన్నాను, ఆ తప్పు పని ఎందుకు చేశాను, ఇంకొకసారి అలా అనకూడదు, అలా చేయకూడదు అని మీరు అనుకోవాలి. ఇది సారీ చెప్పడం కంటే మంచి పద్ధతి. ఒకసారి ఒకరిని కొట్టి సారీ చెప్పి మళ్ళీ మళ్ళీ కొడుతూ ఉంటే ఏమిటి ఉపయోగం? ఇలా ఎవరు చేస్తుంటారో వారిని చూడండి. వారికి ఎడమ విశుద్ధి చక్రం పట్టుకుంటుంది. నేను దోషిని, నేను దోషిని, నేను దోషిని, నన్ను క్షమించండి, నన్ను క్షమించండి, నన్ను క్షమించండి. దాని వలన ఎడమ విశుద్ధి చక్రం పట్టుకుంటుంది. ఈ చక్రం పట్టుకుంటే అంజీనా వ్యాధి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ చక్రం పట్టుకోవడం వల్ల హృదయం నుండి రక్తం మెదడుకి సరఫరా అవదు. అందువలన మనుషులకి వ్యాధులు వస్తుంటాయి. వారికి హృదయం లెథార్జిక్గా ఉంటుంది. మరియు అతని కూర్చొని ముందుకు నడవడానికి ప్రయత్నించిన హృదయం పట్టుకోవడం వలన అతడు నడవలేడు. ఆ తరువాత చక్రం ఆజ్ఞా చక్రం. ఇది 2 నాడులతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎడమ వైపు నుండి ఆజ్ఞ వెనక వైపు వెళ్తుంది. ముందుకు వచ్చేదాన్ని కుడి ఆజ్ఞా చక్రం అంటాము. ఇది ఇడానాడి నుండి ఇక్కడికి వస్తుంది. మీరు చూస్తే ఎప్పుడైతే వెనక ఆజ్ఞా చక్రం పట్టుకుంటుందో అప్పుడు మనుషులు చాలా రకాల సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. ముందుగా చిన్నతనంలోనే వారు కళ్ళకి కళ్ళజోడు పెట్టుకోవలసి ఉంటుంది. వయసుతో పాటుగా కళ్ళజోడు పెట్టుకుంటే సరే, కానీ బాల్యంలోనే కళ్ళజోడు పెట్టుకోవలసి వస్తుంది. ఇది చాలా చిన్న విషయం. దీని వలన ఇంకా చాలా వ్యాధులు వస్తాయి. మెదడులో ట్యూమర్స్ వస్తాయి. మెదడులో ఒకలాంటి దోషం వస్తుంది. వాళ్ళ మెదడు పనిచేయదు, లేదా వారు నిర్బుద్ధులు అవుతారు, లేదా చిన్నపిల్లలు పుట్టడంతో పాటే రిటైర్డ్ బ్రెయిన్ అవుతారు. కొందరు అన్కాన్షియస్ అవుతుంటారు. ఇవన్నీ ఎడమ ఆజ్ఞ పట్టుకోవడం వలన వస్తుంటాయి. ఎడమ ఆజ్ఞ మరియు ఎడమ స్వాధిష్టాన చక్రం పట్టుకుంటే అర్థం చేసుకోండి, వారు ఎవరో గురువు దగ్గరికి వెళ్ళి వచ్చారని, ఏదో అనధికార పని చేశారని అర్థం చేసుకోండి. ఎవరైనా చెడ్డ గురువు దగ్గరికి వెళ్తే మొత్తం ఎడమవైపు పట్టుకుంటుంది. ఇందులో సందేహం లేదు. కానీ ఈ క్యాచెస్ ఎక్కువగా బ్యాక్ ఆజ్ఞ పట్టుకుంటే వస్తుంటాయి. అప్పుడు వారు చెడ్డ గురువు మాయలో పడిపోతారు. అతడు ఏమి చెప్పినా వాహ్ 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 వా అంటుంటారు. చాలా బాగా చెప్తున్నారు అంటుంటారు. వారి వెనకాల పరిగెడుతూ ఉంటారు. వారు ఊహించలేరు అది తప్పు అని, ఇది చేయకూడదు అని. అతడు ఏది చెబితే అది చేస్తుంటారు. వారి మెదడు పని చేయడం మానేస్తుంది. మీరు ఆలోచించరు, మేము ఎందుకు ఇతని కోసం కష్టపడి పనిచేస్తున్నామని, ఇతడి వల్ల మనకు ఏమి జరుగుతుంది అని ఆలోచించరు. ఇతని వల్ల కేవలం జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటున్నాము అని కూడా వారు ఆలోచించరు. అతడి కోసం
వారు జేబులు ఖాళీ చేసుకుంటుంటారు. అతడు మీకేమీ మంచి చేయలేదు, కానీ మీరు అతని వెంట పరిగెడుతున్నారు. ఎప్పుడైతే బేకాజ్ఞ పట్టుకుంటుందో మీకు తెలుసు, ప్రజలు పిచ్చివారైపోతారు. పిచ్చి వాళ్ళకి ఈ చక్రం చాలా బాగా పట్టుకుంటుంది. అందువలన మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొందరు హిప్నటిజం చేస్తుంటారు. హిప్నటిజం షుడ్ నెవర్ బి డన్. ఆక్యుపెంచర్లో కూడా ఈ చక్రం పట్టుకుంటుంది. ఎందుకంటే అందులో కూడా శక్తి ఒక చక్రం నుండి ఒక చక్రంకి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఒక చక్రం పూర్తిగా ఖాళీ అవుతుంది. అందువలన ఇక్కడ శక్తి ఖాళీ అయితే మనిషి చాలా పిచ్చివాడవుతాడు. అందువలన వీటన్నింటి గురించి మీరు ఆలోచించాలి. ఇవి ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి, ఇందులో ఎలా కార్యం అవుతుంది. అందువలన నేను ఈరోజు మీ ముందు ఉండి మీకు అన్నీ అర్థమయ్యేలా చెబుతున్నాను. ఈ విధంగా మీరు అన్నింటిలో పడిపోతుంటారు అని శ్రీమాతాజీ గారు ఈ స్పీచ్లో వివరిస్తున్నారండి. జై శ్రీమాతాజీ.